So let's move with another topic from Unit 4 Part A. क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਨੋਰਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ 4th ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ that part has 3-4 sub parts. So we start with first part, grading system. So अगर असी इस टॉपिक ਨੂੰ देखते आगे लाइक जिमें ਤੁਸੀਂ वैसे बहुत अच्छी तरह familiar हो टर्म ਨਾਲ grading ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਚ grading ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ grading ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਅਪਲਾਈਂਗ standardized measurement that varying level of achievement in a school means ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ that process is known as grading can be assigned in letters like for example A B C D or E F as a range from 1 to 6 as a percentage of a total number of correct as a number of number out of a possible total means out of 20 or 100 that means that may be sometimes this, in a descriptive form like excellent great satisfactory needs improvement so ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ सो जो ग्रेड्स नेगे जे इस टर्म की गल करते हैं डेफिनेशन की गल करते हैं मैं इतने थोड़ा डेफिनेशन जस्ट वन डेफिनेशन कोट करांगी बिफोर प्रोसीड विद दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिवें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी इन्होंने इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सबस्टेंस और ऑर्गेनाइजेशन और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय मीन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ that is called grading that is called grade so in some countries all grades from all current classes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਫਾਰਮ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is considered as grade point average GPA for the marking period GPA is calculated by taking the number of grade points of a student earn in a given period of time divided by the total number of credit taken ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ time ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ that system is known as grade point average grade point average can be used by potential employer or educational institutes to assess and compare applicants a cumulative grade point average ਕੀ ਹੋਏਗੀ it's a calculation of the average of all of a student's grade for all courses completed so far means ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ cumulative grade point average ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਐਵਰੇਜ ਸਕੋਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ CCE ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ that is introduced in school education after NCF 2005 by CBSE so CCE it's a system of school based assessment which that cover all aspects of student development grading system in school education CBSE ने start की थी CCA system ਇਹਦੇ ਚ students ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ different aspects ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸ ਤੇ students ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ assess ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ basically it's focus on two areas
One is scholastic and second is post scholastic. Scholastic means subject specific areas, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ areas ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ subject specific areas ਨੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ post scholastic area ਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ terms ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ areas define ਕੀਤੇ like life skills, attitudes and values and other co-curricular activities. So ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ comprehensive and detailed aspect ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ part 1, part 2 and part 3 and then the corresponding ਕੀ ਨੇ grading scales ਨੇ in point form, like scholastic that divide into 1A and 1B and part B again with A and B differentiate ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। co scholastic ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ parts divide ने, एक है life skill and attitude and values आ गया, post scholastic आगे co-curricular activities, health and physical education program आ गया। different ਦੇ ਲਈ different points skill ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ grading system ਦੇ ਆਗਾ। grading system ਦੇ ਵਿੱਚ points ਕੀ ਨੇਗੇ vary ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 7 point scale ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 5 point scale ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 3 point scale ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ scale ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ scholastic ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, academic aspect ਆਏਗਾ ਤੇ co-curricular aspect ਆਏਗਾ। academic aspect ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ 2 languages, then math, science, social science as well as additional subject, it's under 7 point scale। ਅਗਰ 7 point scale ਨੂੰ ਅਸੀਂ grading ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ alphabetically ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ A plus A, B plus B, C ਤੇ D। similarly for co-curricular activities ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 point scale ਹੈ ਤੇ ਉਹ 5 point scale ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ A plus A, B plus B ਤੇ C। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੋਸਟ ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਏਰੀਆ ਚ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A plus A ਤੇ B and different components under attitude and values are toward teacher, student and peer, school property, school programs, environment ਤੇ participation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, participation in club, scientific, creative, aesthetic। ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ, ਯੋਗਾ, ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਸਰਟਨ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ the grade will stands for basically ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ CBSE ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ in this way that vary। ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜੋ CBSE ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A plus ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ A, B plus B, C, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਦੇਖ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਦਾ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। grades claim ਕਰਦੇ ਨੇ, claim to be valid, fair and trustworthy judgment about the quality of the student work। ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫੇਅਰਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। communication, grade communicate the teacher judgment of the students work। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਟੀਚਰ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਅਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡਸ। ਸੋ ਟੂ ਅਰਨ grading is a it's karke it's a powerful part
for the motivational structure of the course, क्योंकि बच्चों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਅ different way or in a positive manner. Organization, a grade help mark transitions, being closer and focus efforts for both teacher as well as for the students. So agar assi gal karte hain type of grade di, we follow different kind of different types of grades. Type of grade de vich, like first one is percentage grading using a percentage scale, percentage of 100. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਯੂਨਿਟ 2 ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਰੈਂਕ ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਉਹ that is one technique, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਕੇਲ ਮੀਨਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ correct on examination और ਜਿਹੜੇ point earn ਕੀਤੇ ਨੇ on the basis of assignment ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ percentage ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ convert ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। and that time that ਜੋ system ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ that system is known as percentage grading. letter grading and variance. letter grading ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ using a series of letters like A, B, C, D ਤੇ E, or letter ਜਿਹੜੇ ਨੇ sometime we use with plus and minus sign in an orderly categorized scale ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ that must be ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਏਗੀ that must be vary, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ A plus ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ A ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ A minus ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। norm reference grading, comparing student to each other using class standards as a basis for assessment grading. usually we use letter for that kind of grading. ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮਾਸਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਮਾਸਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਔਰ ਪਾਸਰਸ when they attain reach a pre specific level, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is called mastery grading. usually allow different amount of time for different student to reach mastery level. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਰਨ ਕਰਾਂਗੇ then we get a mastery level or that we get 2 star 3 stars in a similar way ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਲਾਈਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that means grading with reference to a letter of state or district content standards. like ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40% ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 30% ਆ that means ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਸ ਔਰ ਫੇਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਸਕੇਲ ਵਿਦ 2 levels. ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ we have 2 levels only, one is pass and second is fail. Sometime in connection with mastery grading ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ sometime ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ mastery grading ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। narrative grading ਕੀ ਹੋਏਗੀ writing comment about students achievement either in addition to or instead of using number of or letters. ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇਵਾਂਗੇ that is called narrative grading or that kind of grading either a part of other system ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ
ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 1 or 2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਸੋ ਦੈਟਸ all about types of grading. then next ਹੈ advantages, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਸਮਟਾਈਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੇਕ ਰਿਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਫ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A+ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਏਗਾ, A+ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ 90.5 ਵੀ ਆ ਗਿਆ, 91% ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 9 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਫਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ GPA, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, GPA ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵਰੇਜ। ਗ੍ਰੇਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫॉर ਦੋਜ਼ who take more demanding courses, and then students are more competitive with peers from other schools with weightage grading for first choice and more college acceptance. Better choice for student to receive more in scholarship, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। more likelihood for students to have higher self esteem। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂਗੀ, idea about weakness and strengths, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ weaknesses ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ strengths ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ideas ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ then better comparability, it's a approach ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ same uniform pattern we must adopt for all subject। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪੈਰੀਬਿਲਿਟੀ ਅਮੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਰਕਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। if a student know that getting B is enough to do work in assignment forms, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆ ਫਰੋਮ ਸਕੂਲ ਟੂ ਸਕੂਲ as to what course are weighted and how much they are weighted। ਉਹ ਜੋ grading system ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। not all courses, even ਕਈ courses ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ even honors ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ are equally demanding, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ grading system ਨੂੰ follow ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। it may send a message to those who are taking regular classes that their work is not as highly valued as weighted classes, which may be ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਅਸਟੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਕੋਰ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸਮਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੀ ਨੇਗੇ ਸਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ, ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। These are the under advantages. So I'm doing that is under the heading guidelines. Guidelines for effective grading system. First of all, agar assi is system nu follow karna, we need to describe grading procedure to student at the beginning of the session. ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਦੈਟ ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਲ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਓਨਲੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਦੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ, ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਰਕ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪੋਰਟਡ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਟੇਨ ਵੈਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫॉर ਅਸਾਈਨਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨਾਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਗ੍ਰੇਡ ਅਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੈਲਿਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਚੀਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਰਿਟਰਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਆਲ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੇਟੇਜ the various type of achievement including the grades। ਜਿਹੜੀਆਂ type of achievements ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ include ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ proper weightage ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Don't lower an achievement grade for weak efforts and misbehavior। Be fair, avoid voice ਸਾਨੂੰ ਕੀ partial ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ doubts ਨੇਗੇ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਊਟਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਾਰਟ ਆ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਫੋਲੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ book। that book is available in the library, and chapter 13 from that book and page number 372 and last one is 382। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ book follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ book ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ that are used for enhancing student learning, secondly for administrative and guidance uses, thirdly report to parents and guardian।
क्योंकि बेसिकली ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ ਦੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ so these are under the functions of grading system so that's all about this topic basically short forms ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ so that's all about for today's topic